फलदा भवत। वंदन करी आपो बोल श्री पार्थेश्वर महादेव की जय। हस्ते गंधाक्ष पुष्पाणि मादाय हाथमा फूल अने चोखाना दाणा राखी जाओ। भगवानना अहींया परिवारનું મનમાં સ્મરણ કરી આપવાનું છે। પ્રથમ ભગવાન વિનાયકનું મનમાં સ્મરણ કરી આપો। ગણપતિ મહારાજને વંદન કરી આપો। હરિ ઓમ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि चिंतयामि। भगवान हनुमान जी महाराजનું સ્મરણ કરી આપવાનું છે। હરિ ઓમ નમો હનુમંતે ભયભંજનાય સુખમ ગુરુ ગુરુ ફટ સ્વાहा। હનુમંતાય નમઃ મહાવીરાય નમઃ। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार नमस्करोमि। भगवानना शिवालयनी अंदर जता भगवानना आगर जे नंदी विराजमान छे एमनुं मनमा स्मरण करी आपो। बापूने पुष्प चोखापतो जाने बराबर। भगवान नंदीश्वरનું અહીંયા સ્મરણ કરી આપો। સુરભિનંદનમ શુભ્રવસ્ત્રદમ નીલપુચ્છકમ સ્વર્ગભૂષણમ કકુરદં કયામ શંકરમ પ્રિયમ विश्ववंदितं नंदिनं भजे। भूर्भुवस्व वृषभाय नमः नमस्कार नमस्करोमि। भगवानना वृषभनी आगर कूर्म स्वरूपे भगवान विष्णु विराजमान छे एवा काचबा स्वरूपे भगवान विष्णुનું મનમાં સ્મરણ કરી આપો। ओम शिवालये प्रतिष्ठित सौम्यमूर्ते तथैव च पूजनं सुखनं प्राप्त कूर्मरूपाय ते नमः। भूर्भुवस्व कूर्मस्वरूप भगवते महाविष्णवे नमः। ध्यायामि चिंतयामि। वंदन करी आपो। भगवाननी अहींया शीतला मातानी मनमा प्रार्थना करी जाओ। शीतलेतं जगन्माता शीतलेतं जगत्पिता शीतलेतं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। भूर्भुवस्व शीतला देवीयै नमः नमस्कारं नमस्करोमि। भगवानना परिवारना एक गण छे वीरभद्र एनु मनमा स्मरण करी आपो। ओम भद्रं गणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः शिरे रंगे दृष्ट्वाघुसनो ब्रवशे वहि देवहितं जदायो। भूर्भुवस्व वीरभद्राय नमः नमस्कारं नमस्करोमि। हाथमा फूल चोखा जे पकड़ेला छे मनमा पार्वती माताનું મનમાં સ્મરણ કરી આપો। ओम अंबे अंबिके बालिके नमानि कृष्णः सुपत्रिलाकाम्बिलवासिनीं नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियतां प्रणतास्महम्। भगवाननी पासे पधरावी आपो। फूल चोखाना दाना पगे लागो। बोल श्री पार्वती अंबे मात की जय। फरी हाथमा पुष्प अने चोखाना दाना राखो। भगवाननी जटानी अंदर गंगा माता विराजमान छे। भगवानना ललाटनी अंदर चंद्रमा विराजमान छे। भगवानना गरानी अंदर सर्प रहेला छे। भगवान पोताना परिवार समेत अहींया पधारे कैलाशमांथी एवुं मनमा स्मरण करी ओम नमः शिवायनुं मनमा स्मरण करता भगवाननुं स्मरण करी आपो। हरि ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। ददे शंख तुषाराभं शिरोदानवसंभवं नमामि शशिनं सोमं संवर्मुकुटभूषणं। चंद्रमसे नमः नमस्कारं नमस्करोमि। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरे वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च नित्यं भावानुसारेण सदा रामा। भूर्भुवस्व महारुद्राय नमः। भगवाननी लिंग पर चढ़ावी आपो। ध्यायामि चिंतयामि। बिल्लीનું પાન રાખવાનું છે। ચંદનવાળું હાથમાં ફૂલ રાખવાના છે। ચોખાના દાણા રાખવાના છે। ભગવાન શામ સદાશિવ પાર્થેશ્વર મહાદેવનું અહીંયા મનમાં સ્મરણ કરી જવાનું છે। ભગવાન અહીંયા વિરાજમાન થયા છે। આપણી પૂજાનો સ્વીકાર करे के ध्याये नित्यं महेशं व्रजति गिरिनिभं चारुचन्द्रां वदंसां रत्नाकल्पोज्ज्वालकं परशुभगदं वेदयास्तां प्रसन्नं पद्मासिनं समन्दासुतममर्गणे व्याजकृते वसानं विश्वाद्यं विश्वव्यञ्जं निखिलभयहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। भूर्भुवस्व पार्थेश्वर महारुद्राय नमः। भगवाननी पर बिल्लीનું પાન અને ફૂલ ચડાવી આપો। લિંગ ઉપર ध्यायामि चिंतयामि आवायामि स्थापयामि। बोलो श्री पार्थेश्वर महादेव की जय। तमारी पासे पाणीनी चमची छे एमांथी 4 चमची भगवाननी ઉપર અહીંયા पाणी अर्पण करवानुं छे। मनमा ओम नमः शिवाय मंत्रનું स्मरण करता जवानुं छे।
ओम भूवं भुवं स्वहं नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतो इखवे नमः बाहुभ्यं उदते नमः जाते रुद्रशिवातनुरघोरा पापकाशिनी दयानस्तन्वा सन्तमया गिरि सन्ताभिचाकशिः भूर्भुवस्व विश्वनाथाय नमः पाद्योपाद्यमस्योर्गमर्गान्ते आचमनीयं सर्वांगे स्नानीय जलम समर्पयामि તમારી પાસે પંચામૃત આવેલું છે એને પાસે લઈ લ્યો અહીંયા પૃથક પૃથક ભગવાનને પંચામૃતથી સ્નાન કરવાનું છે ચમચી ભરેલી પકડી રાખવાની છે પ્રથમ અહીંયા પૈ કહેતા દૂધનું સ્નાન ભગવાનને કરાવી આપવાનું છે અરે ઓમ પયોસો રૂપમ યદ્વા દતોન રૂપમ કર્કૃતાની સોમસ્ય રૂપમ વાજિનગુ સોમસ્ય રૂપમાક્ષિષ ભૂર્ભુવસ્વ મહારુદ્રાય નમઃ પ્રથમ પૈ સ્નાનમ સમર્પયામિ ચમચીને પંચામૃતની વાટકીમાં મૂકી આપો 2 ચમચી ચોખ્ખું પાણી ચડાવો પંચામૃત સ્નાનાંતે શુદ્ધોદક સ્નાનમ સુદાચમન્યમ સમર્પયામિ એને કિયા એને કઈ બધું ચડાવી દેવાનું છે બાપુને પાણીનું આપે ને પછી દૂધ પછી દહીં પેલા 2 ચમચી ચોખ્ખું જળ ચડાવવાનું કે 2 ચમચી ચોખ્ખું જળ સુદાચમન્યમ શ્રોણિયથી કર ફરી પંચામૃતમાંથી ચમચી ભરેલી પકડી રાખો ભગવાનને નૃત્ય દધીનું સ્નાન કરાવવાનું છે આખો દહીંનો વાટકો આપી દે ભાઈ આખો વાટકો ચડાવી દેવાનો બસ ચમચી કાઢી લે ભગવાનને અહીંયા જ્યારે મંત્ર પૂરો થાય ત્યારે દહીં અર્પણ કરી આપવાનું છે ઓમ ધાના કરભમ સકત પરિભાવ પયોદતિ સોમસ્ય રૂપગુ હવિષે અમિક્ષા વાજિનમ મધુ ભૂર્ભુવસ્વ મહારુદ્રાય નમઃ ચંદ્રગુત શેખરાય નમઃ નૃત્ય દધિના સ્નાનમ સમર્પયામિ ચડાવી આપો ભગવાનને પાછું 2 ચમચી પાણી ચડાવો તદંતે શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ સમર્પયામિ ભગવાનને હવે ઘીના સ્નાન કરાવવાના છે ભગવાનની પ્રાર્થના કરવાની ભગવાન જેવી ઘીમાં શક્તિ રહેલી છે એવી શક્તિ અમને પ્રદાન કરવાવાળા બનજો ઓમ આયુષ્યાનામ અગ્રે હવિખા વ્રતો ન ધૃત પ્રતિકો ધુયો નિરદે ધૃતમ પિત્વા મધુચારુ ગવ્યમ પિતવે પુત્ર ભવિ રક્ષાંતે મતવત સ્વાહા ભૂર્ભુવસ્વ વહિને મૂર્તે નમઃ ધૃત સ્નાનમ સમર્પયામિ ભગવાનની ઉપર ચોખ્ખું પાણી અર્પણ કરી આપો તદંતે શુદ્ધોદક સ્નાનમ સુદાચમન્યમ જલમ સમર્પયામિ હવે ભગવાનને મધનું સ્નાન ચોથું કરાવી આપવાનું છે ફરી પંચામૃતમાંથી ચમચી ભરેલી પકડી રાખો હરે ઓમ તન્નુન પાદસુરો વિશ્વવેદા દેવો દેવખુદેવ પથો અનુકમધ્વો ધૃતેન ભૂર્ભુવસ્વ માધુર્મૂર્તિયે નમઃ ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ ચતુર્થે મધુ સ્નાનમ સમર્પયામિ ભગવાનની ઉપર 2 ચમચી પાણી ચડાવો તદંતે શુદ્ધોદક સ્નાનમ સુદાચમન્યમ જલમ સમર્પયામિ ફરી પાણીની ચમચી ભરેલી પકડી રાખો પંચામૃતની ચમચી ભરો ભગવાનને 5મું સાકરનું સ્નાન કરાવવાનું છે ભગવાનની પ્રાર્થના કરવાની ભગવાન સાકર જેવી રીતના દૂધની અંદર ભરી જાય એવો સ્વભાવ અમારો બનાવજો કે સમાજની અંદર કુટુંબની અંદર દરેક જગ્યાએ અમે ભરીને રહીએ સાથ સહકારથી ભગવાન તમારું ધાર્મિક કાર્ય કરીએ એવા ભગવાન અમને રૂડા આશીર્વાદ અર્પણ કરજો ઓમ સ્વાદિતયા સ્વાદુના ત્રિવના મૃતેન મૃદુમાદે મુદા શુજામ સમઘુષોમેન સોમન્યુષ્ણ પંચસહસ્રસ્વતે પંચવિન્દ્રાય સુમુદ્રાય પંચસ્વ ભૂર્ભુવસ્વ કપૂર ગૌરવર્ણાય નમઃ પંચમે શર્કરા સ્નાનમ સમર્પયામિ ચડાવી આપો ભગવાનને ભગવાનની પાસે 2 ચમચી ચોખ્ખું પાણી ચડાવો તદંતે શુદ્ધોદક સ્નાનમ સુદાચમન્યમ સમર્પયામિ પાણીની ચમચી ભરો એમાં થોડુંક ચંદન પધરાવો ફૂલની પાંખડી મૂકો ભગવાનને અહીંયા ગંધોદક તેલ સ્નાનમ કરાવવાનું હરે ઓમ દેવ સવિતમ પ્રસુવ જગણમ સયજ્ઞતે ભગાય દિવો ગંધર્વ કેતુપ કેતુન પંતાન વાચસ્વાતિ ન સ્વદોદુ ભૂર્ભુવસ્વ અધ નારી નટવેશ્વરાય નમઃ સુગંધી તેલ ગંધોદક સ્નાનમ સ્નપયામિ ચડાવી આપો 1 ચમચી પાણી ચડાવો તદંતે શુદ્ધોદક સ્નાનમ સુદાચમન્યમ સમર્પયામિ હાથમાં બિલ્લીનું એક પાન રાખી જાઓ ભગવાનની 5 ઉપચારથી અહીંયા પૂજા કરી જવાની બિલ્લીનું પાન ભાઈઓ અને બહેનો બંને જણા હાથમાં રાખજો પંચોપચારથી ભગવાનનું પૂજન અહીંયા કરવાનું છે લંબ્રતુગાયપર્યામિ રુચિરમ ગંધમ હમ રાત્મકમ પુષ્પમ યમ મરુદાત્મકમ ચ સુરભિ ધૂપમ વિદુત્યાગમમ
रंवहनात्मकदीपकम् अमृतात् आत्मादने वेदिकम् रुद्र मानसिकान् गृहान् रुचिरान् पंचोपचारन् नमो भूर्भुवस्व महारुद्राय नमः भगवानની પર ચડાવી આપો પંચોપચાર પૂજનાથે બિલ્વપત્રાણી સમર્પયામિ વંદન કરી આપો પાણીની ચમચી ભરેલી પકડી રાખો અને એના પંચોપચાર પૂજન આરાધ્ય કૃતે એના ભગવાન શામ સદાશિવ મહારુદ્ર પ્રિયતામ નમઃ વંદન કરી આપો ભગવાનને ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રનું 3 વખત મનમાં સ્મરણ કરી જાઓ નાગેન્દ્રહારાય ત્રિલોચનાય વશ્માંગરાગાય મહેશ્વરાય નિત્યાય સુદ્ગાય દિગંબરાય તસ્મે નકારાય નમઃ શિવાય પાર્થેશ્વર મહારુદ્રાય નમઃ પ્રાર્થનાપૂર્વક નમસ્કાર નમસ્કરોમિ હસ્તે જલમાદાય ચમચી બધા ભરેલી પકડી રાખો અને એના પંચોપચાર પૂજન આરાધ્ય કૃતેન દેશો કાલ સમયમતી ભક્તિ જ્ઞાન અનુસારેણ ભગવાન શામ સદાશિવ મહારુદ્ર પાર્થેશ્વર મહારુદ્ર પ્રિયતામ નમઃ ભગવાનની પાસે આગળ ઝર છોડી આપો ચડાવેલું બિલ્લી પાન લઈ લ્યો બંને આંખે નમન લેવાનું છે મસ્તકે લગાડવાનું છે લાંબા શ્વાસે સૂંઘવાનું છે ગળે લગાડવાનું છે હૃદયે લગાડવાનું છે અલગ પાત્રની અંદર એક બિલ્લી પાન મૂકી દેવાનું છે અલગ જગ્યાએ થાળીની બહાર કોઈ વાટકો કે દરિયો હોય એની અંદર મૂકી આપો પ્રક્ષાલન કરાય ને નવું એક બિલ્લીનું પાન લેવાનું છે હાથ સાફ કર્યા પછી અને બિલ્લીનું પાન લઈ ચંદનવાળું કરી ભગવાનની પર ઊંધું ચડાવવાનું છે પુનઃ અભિષેક સ્નાનાથે રોવિમોચનાથે બિલ્વપત્રાણીમ ગંધલિપ્ત પુષ્પૈઃ સંપૂજ્ય ભગવાનની ઉપર ચડાવી આપો મહારુદ્રાય નમઃ પંચોપચાર પૂજનાથે બિલ્વપત્રાણીમ સમર્પયામિ ચાલો હવે અહીંયા ભગવાનને જે લોકોની પાસે પાર્થિવ લિંગ છે એ લોકોએ ભગવાનની ઉપર ફૂલથી અભિષેક કરવાનો છે ફૂલથી ભગવાનની ઉપર છાંટા નાખવાના છે કારણ કે અભિષેક કળશની ધારા વડે થશે નહીં લિંગ છૂટું પડી જશે એટલા માટે ભગવાનની ઉપર ફૂલ પલારી અને ધીમે ધીમે છંટકાવ કરતો જવાનો છે ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રનો જપ દરેક લોકોએ મનમાં ચાલુ રાખવાનો છે સ્વચ્છતા જાળવવી ખૂબ જ જરૂરી છે આજુબાજુમાં ક્યાંય પાણી રેડાઈને દૂધ પંચામૃત ના પડે એ રીતના સ્વચ્છતા જાળવીને પૂજા કાર્ય કરશો ચાલો દરેક લોકોએ વાટકામાં ફૂલ પલારી અને છાંટતું જવાનું છે દૂધ લાવ્યા હોય તો દૂધની અંદર ફૂલ પલારી અને દૂધ છાંટતું જવાનું છે ભગવાનની ઉપર દૂધનો અભિષેક ફૂલના છંટકાવથી કરવાનો છે લોટામાં નાખીને સીધી ધાર કરવાની નથી જે અભિષેક માટેનું લાવ્યા છીએ ભગવાનને ફૂલના છંટકાવથી અભિષેક કરવાનો છે દૂધની વાટકીની અંદર ફૂલ મૂકી અને ધીમે ધીમે દૂધનો છંટકાવ કરવાનો છે નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ હરિ ઓમ ત્રંબકં યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધનાન મૃત્યોર્મુક્ષેયમૃતાત ઓમ ગણાનંદ્વા ગણપતિ ગો હવામહે પ્રિયાનંદ્વા પ્રિયવતિ ગો હવામહે નિધિનંદ્વા નિધિવતિ ગો હવામહે વસો મમ આહમ જાની ગર્ભદમા ત્વમજાસી ગર્ભદમ્મા ગાયત્રી ત્રિષ્ટુપ જગત્યનુષ્ટ પંક્ત્યા સહ બૃહતૃષ્ણિઃ કકુપ્સોચેભિઃ સંયન્તુદ્વા દ્વિપદાજાશ્ચ તુક્પદા ત્રિપદાજાશ્ચ ખડપદાઃ વિચ્છન્દાજાશ્ચ છન્દા સૂચિભિઃ સંયન્તુદ્વા સહસ્વમાઃ સછન્દાસ આવૃતા સહ પ્રમારેખયઃ સપ્તદેવ્યા પૂર્વેખા બંધાન મનુદૃશ્યાધરા અણવાલેભીરરથ્યો રશ્મિન્ન જજાગ્રતો દૂરમુદૈતિ દેવં તતુ સુપ્રદદેવેતિ દૂરંગમં જ્યોતિગં જ્યોતિરેગં ધનમે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ જૈન કર્માણ્ય પશુમની નિખો જગ્નેન કર્મ
वन्दे विदधे गोधीराः जतपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु मुचते तो धृतिश्च प्रचुरन्ति पृतं प्रजासु जस्मानरतकञ्चन कर्मणे क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु दं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रहतं व्रतेन तेन जगन्नाथे सप्तहोत्रा तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सामा जगदुकी तस्मिन् प्रतिष्ठा रत्ना भाविवार जसश्चितगो सर्वमोदं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु रश्वानि वचन मनुख्यानि नीयते भीषु बिर्वाय जिनैव रत्पति संजतरिदं सविष्टं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सहस्रपादो सभूमिको सर्वदसुधातरितसङ्गं पुरुषे वेदको सर्वं जलभूतं जवाव्यमौदामृतसुसे जानो जतन्नेनातिरोधयेतावानश महिमातो जायंस पुरुषपादोष विश्वाभूतानि त्रिपादिशां प्रेतन्दिवे त्रिपादोद्वैदोदरिपुरुषपादोषया ततो विकं विक्रात्मशासनासने अभि ततो विराट जयतो विराजोते पुरुषः सजातो अत्यरिष्टत् तस्मात् भूमिमतो पुरुषः तस्मात् जगन्नाथ सर्वभूतानि च सामान्य जगनेन छन्दको तस्मात् यजु तस्मात् जयतो तस्मात् सैनिको जोपया तथा गावो जगनेन तस्मात् तस्मात् जाता अजावयतं जगन्नाथके प्रोक्षण पुरुषं जातमकृत तेन देवाय सन्त साध्यारुखयश्च जे जत्पुरुषेण विकल्पयेन मुखं किमस्यासुतकं बाहु किमरूपादौ चेते ब्रह्म रोष्य मुखमासीत् बाहु राजनिकृत उरु तदस्य जद्वेष पदव्याघि शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्रो सूर्यो अजायत सूत्रात् वायुसपनास मुखातग्निरजायत नाभ्यासीत् अन्तरिक्षकोशे नोर्योः समर्वतत प्रतिमा भूमिदेशा सूत्रा तथा लोका अकल्पयेन जत्पुरुषेण विगदेव चक्रुमतस्यासिग्राग्नोगितुम सदभिः सप्तासमृत सप्तसमुखदा देवचक्रमन्तनं पुरुकं शुम्भ जगनेन चक्रमयतन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमानि असन्नदेह नागमयमानः सचन्द्र चतुर्पूर्वे सद्याः सन्ति देवाः ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवौतोदयखवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः जाते रुद्रशिवातनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्दमया गिरे सन्दाभे चाकसे जामि घुम गिरे सन्दसे विभखसवे शिवाङ्गिरि तत्राङ्कुरुमाहि गोषीः पुरुखं जगद शिवेन वचसात्वाग्गिरिसाच्छा वदामसे जधानः सर्वकृष्णगो सुमनासद अद्य वोचतते वर्गदा प्रथमो दिव्यो विगग अयुष्य जमुपयन्न सर्वाश्च जातु धन्यो धराचिः परासुव असोजसाम्रोणो तप प्रोः सुमङ्गलः जय चेन गोरुद्राभितो दिक्षु सिताः सरससो वैखागु हेड ईमहे असोजो वत्सर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतेनङ्गोपा अदृशन् अदृशन् उद्रहाजः श्रुदष्टो मिडयादिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुखे अथो ज्येष्ठान्नो हन्तेभ्यो कर नमः प्रमुञ्चदन समुपयोर्यत्नो जम्म जाचते हसैघवः परादा भगो वभ विजन्दनोः कप्रदिनो विशल्यो बाणवा उद अनेशन्यसजाय घवा पुरुषनिकङ्गदेः जादेः त्रिमिषमहसे बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतक्षमयक्ष्मया परे बुध परे ते धन्वानो हेति रश्मोगतोजगस्वारे अस्मन्निदेहितं अवत्यनुष्टुघोसहस्राक्षे कौतुहे निशिज शल्याना मुखा शिवना सुमना भव नमस्तायुधानाय तथाय धृष्णवेमभ्यं तदै नमो बाहुभ्यं तव धन्वने मानो महन्तमुतमानो अर्वकं मानो क्षन्तमुतमानो क्षत्रम्मा मानो वद्रे पुत्रमोद्रमाणः प्रियासन्नो रुद्ररेरेघः मानसो केतने मान आयुके मानो गोकुमानो अश्वे घुरेर्घः मानो वीरानुद्रभामिनो वर्देरः विगमन्तः सतमित्वा हवामहे नमो हिरण्यभाव्ये शनान्दे दिशाञ्चपते नमः नमो वृक्षभ्यो ऋकेशभ्यः पशूनां नमो नमो सिकमजादिकमते पतीनां नमो नमो हिकशयितपुष्टानां नमो नमो बम्लुसाय वेदिने नमः नमो भोषे जगतां नमो नमो रुद्राय तथाय नक्षत्राणां नमः सुताय तनानां नमः नमो रोहिताय वृक्षाणां नमः नमो वन्दे विराजकथनां नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां नमः नमो उच्चकधोखराय कन्दाय पतीनां नमो नमः कृष्णातय धावते सत्वानां नमः नमः सामान्य आव्याधीनां नमो नमो निखङ्गने ककुबाय सेनानां नमः नमो नेसरे पराजानां नमः नमो वञ्चते परिवञ्चते सायुनां नमो नमो निखङ्गने कुदुमते तस्करां नमः नमो श्रीकाभ्यो जिगागु शत्रभ्यो मुषतां नमो नमो सिमद्भ्यो नगरत विकृतानां नमो नमो स्निग्धे गुलीचराय गुलुजानां नमः नमो इकुमतभ्यो धनवाय विश्वो नमो आनवानेभ्यो प्रतिदाने विश्वो नमः नमः आयसद्भ्यो सद्विश्वो नमः नमो विशुद्धवैद्यत विश्वो नमः नमो सौदे जागृत विश्वो नमः नमः शयानेभ्यो आसने विश्वो नमः तिष्ठतो धावते विश्वो नमः सौदे सौदे विश्वो नमः अश्वेभ्यो सौदे विश्वो नमः नमो अव्याधिने विविधन्ते विश्वो नमः उग्रा विश्वगु हति विश्वो नमः नमो गणेभ्यो गणपते विश्वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपते विश्वो नमो कृष्येभ्यो कृष्णपते विश्वो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपे विश्वो नमः नमो सेनाभ्यो सेनाभ्यो विश्वो नमः रथेभ्यो रथ विश्वो नमः संग्रते संग्रते विश्वो नमः मरुद्गमगं विश्वो नमो नमस्तकारो रथकार विश्वो नमः नमो कुलालेभ्यो कर्मभ्यो विश्वो नमः नमो निखातेभ्यो मुजुष विश्वो नमः नमो स्वानेभ्यो विश्वो नमः नमो सोपदे सोपदे वैश्वो नमः नमो भुवाय च रुद्राय च नमो सर्वाय च पशुपते च नमो नीलग्राय च स्थितिगन्धाय च नमो कप्रतीने च विभुतकेशाय च नमो सरक्षाय सद्वने च
नमो गिरीशाय च शिवयुष्टाय च नमो टुक्माय च कुंदय च नमो रसवाय च वामनाय च नमो प्रेते च वर्गे च नमो वृद्धाय सूत्रे च नमो गुराय च प्रथमाय च नमो आश्रयाय च नमो सिद्ध्याय च सिव्याय च नमो उर्वाय च हन्याय च नमो नंद्याय च दिप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमो पूर्वजाय च प्रियाय च नमो मध्यमिलाय च पुल्याय च नमो जन्याय च बुद्ध्याय च नमो सौभ्याय च पतिसर्याय च नमो जाम्याय च क्षम्याय च नमो श्लोकाय च स्न्याय च नमो उर्वाय च खलियाय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमो सर्वाय पतिसर्वाय च नमो आसुखराय च आसुरथाय च नमो सुराय च औभेदिने च नमो बिलमिने च कवचिने च नमो परमिने च वरोधिने च नमो सूत्राय च सूत्रसेनाय च नंदो दंदुप्रियाय च हन्याय च नमो धृष्णे च प्रमुषाय च नमो निखंगरे च कुन्वाय च देवाय च आयुधने च नमो स्वायुधाय सुध्वने च नमो सुत्याय च पत्याय च नमो काटियाय च निप्याय च नमो कुलियाय च सृष्याय च नमो नंद्याय च विसंध्याय च नमो कुप्रियाय च प्रियाय च नमो विद्याय च बुद्धियाय च नमो विद्याय च विद्याय च नमो वर्गाय च वर्गाय च नमो वात्याय च रेखुमाय च नमो वास्तवाय च वास्तुपाय च नमो सोमाय च रुद्राय च नमो साम्राय चावनाय च नमो शंखव च पशुपते च नमो उग्राय च भीमाय च नमो उग्रवेदाय च दुर्वेदाय च नमो हंत्रे च नियसे च नमो वृक्षेभ्यः हरिकेशभ्यः नमस्काराय नमः शंभवाय च मयो भुवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमो वाजाय च वाजाय च नमो पत्राय च उत्तराय च नमो सीताय च कुल्याय च नमो शक्याय च भन्याय च नमो सिकित्याय च प्रवाय च नमो केकुशिलाय च क्षणियाय च नमो कर्पतिनाय च पुलस्ताय च मनीयाय च पुत्याय च नमो वर्षाय च कुरुष्टाय च नप्याय च गह्याय च नमो रदत्याय च निवक्याय च नमो काटियाय च ग्रविष्टाय च नमो सुक्याय च रित्याय च नमो पाग्गुसव्याय च रजस्याय च नमो लोप्याय च लोप्याय च नमो उर्वाय च सुर्वाय च नमो पुराणाय च पुराणसदाय च नमो उदगुरुमाय च आपितेय च नमो आखिरी च प्रकृति च तमय गुरुवे धनगुरुवेश्व नमः किरेभ्यो देवन गुरुदेभ्यः विनितकेभ्यो नमस्तेभ्यो आसान प्रभुगजय महिमा रुद्राज जग प्रीत्या सबरा मंदे ददा समुद्र पदे जोगुरु आश्मेन दुरम जाते रुद्र शिवा भेखजे शिवा रुद्र से भेखसे त्रयाण मुरा जीवसे परिणो रुद्र से देव देव आवसिर मुदवन समिडुकोस्तनाय मृड मिडो शम्मा शिवतम शिवना सुमना भरमे वृक्ष आयुध निदाय कृते वसाना आचार बिना का विभ्राति करहि विगरे विद्र विलोत नमस्तु भगवता जातक सुवंददा सहस्राणि सो बातो दाशमिषा भगवति नमः कृति असंख्यातम सहस्राणि जे रुद्रादि भूम्याम देखा को सहस्रयो जनेव धनवानि धनमसे अस्मिन् मन्दवन अंतरिक्ष भवादि देखा को सहस्रयो जनेव धनवानि धनमसे नीलग्रीवासिति कंठादिव गो रुद्र उपसिता देखा को सहस्रयो जनेव धनवानि धनमसे नीलग्रीवासिति कंठा सर्वतक्षमक्षरा देखा को सहस्रयो जनेव धनवानि धनमसे जे वृक्ष को सिंहपसा नीलग्रीवा विलोहिता देखा को सहस्रयो जनेव धनवानि धनमसे जे भूतानंद पिदिवसिकासक प्रतिना देखा को सहस्रयो जनेव धनवानि धनमसे जे बंधमृक्षला युधायुधते देखा को सहस्रयो जनेव धनवानि धनमसे जे तीर्थानि प्रचंद सिकास निगंगरा देखा को सहस्रयो जनेव धनवानि धनमसे जेन गोविदंतु पात्र को विदो जननम देखा को सहस्रयो जनेव धनवानि धनमसे जे एतावत से भुवको शशोद्रियो रुद्र विसित देखा को सहस्रयो जनेव धनवानि धनमसे नमस्ते रुद्रेभ्यो जे देवी जगा मनोखमियो देव्यो दर्श प्राचे दश दक्षिणा दश पतिचे दशो दिचे दशो द्वाह देव्यो नमस्ते तेन मंत्र तेन मृडयन्तु ते जन्मको जशनो दशे तमे काज्यमे तद्मः नमस्ते रुद्रेभ्यो जेन्द्रिष जेगावा देखो देव्यो दश प्राचे दश दक्षिणा दश पतिचे दशो दिचे दशो द्वाह देव्यो नमस्ते तेन मंत्र तेन मृडयन्तु ते जन्मको जशनो दशे तमे काज्यमे तद्मः ओम नमस्ते रुद्रेभ्यो जे पृथिव्यां जे खामन्मिघवः देभ्यो दश प्राचे दश दक्षिणा दश व्रते चे दशो दीचि दशो द्वाः देभ्यो नमो अस्तु तेन वन्दु ते मृडयन्तु ते जन्मिको जष्णनो देष्टि तम्मे जम्मे दद्मः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेरमृतात् नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर अमृताभिषेकोस्तु हरि ओम वयं हृदयमयो दिव्यन्तेक्षे वयोदाः वयस्वतिः प्रतिसा सन्तु मह्यं विष्णुरराणमसे विष्णुसुवसे विष्णुध्रुवसे विष्णुदेवतामग्नि देवता वातो देवता सुजो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रो देवता आदित्य देवता देवता मरुतो देवता विश्व देवता देवता बृहस्पति इंद्रो देवता वरुणो देवता सद्यो जाति प्रपद्यामि सद्यो जाताय नमो नमः भवे भवेनाद्वि भवे भोष्मा भवद्भवाय नमो वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो रुद्राय नमो श्रेष्ठाय नमो कालाय नमो कलविकराय नमो बलविकराय नमो बुलाय नमो बुलप्रमदाय नमो सर्वभूतनमदाय नमो अघोरेभ्यो घोरघोरेभ्यो घोरघोरेभ्यो सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु गुरुभ्यो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशानं सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणाधिपते शिवो मे अस्तु सदा शिवं शिवो नामाधिपते नमस्तु माहु गैषीः निरत्याम युगदाय प्रजनराय सुरदाय विश्वानि देव चरित्राणि दुरितानि पराशुभ जगद्भद्रं तन्नासुव બધા યજમાન શ્રી બે હાથ જોડી ભગવાન શિવને વંદન કરી આપો. ઓમ દ્યોઃ શાંતિરંતરિક્ષકો શાંતિ પૃથ્વી શાંતિરાપ શાંતિરોપદય शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगो शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधे सर्वे घाव एक वेदाना गुरसो यस्साम सर्वे घामेन वेदाना गुरुसेनाभि खिंचति. ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु. नमः पार्वती उदय हर हर महादेव. હવે તમારી પાસે જે પાર્થિવ લિંગ છે એને ફૂલથી સ્નાન કરાવી દો કે અંદર જે કાંઈ કચરું હોય કે જે કાંઈ પંચામૃત તમે સ્નાન કરાવ્યું હોય એને બરોબર તમે એને સાફ કરી અને એક પાત્રની અંદર બેસાડી દો. જે પાર્થિશ્વર લિંગ છે એને ફૂલ વડે તમે સાફ કરજો, નેપકિનથી સાફ કરતા નહીં. અલગ થાળીની અંદર બેસાડી અને અલગ પાત્રની અંદર અથવા થાળીની અંદર તમે બેસાડી દો. અભિષેક કરેલું જે જળ છે એને એક પ્લાસ્ટિકની બેગમાં ભરી લેવાનું છે. સ્વચ્છતાની ધ્યાન રાખજો. આજુબાજુમાં કોઈની ઉપર ન ઢોળાય એનું ધ્યાન રાખજો. ભગવાન જે પાર્થેશ્વરની મૂર્તિ છે એને અલગ પાત્રની અંદર બેસાડવાની છે. ગણપતિની બાજુમાં બેસાડશો તો પણ ચાલશે. ભગવાનની ઉપર બિલ્લી પાન પણ આવશે એટલે એ જગ્યાને ધ્યાનમાં રાખી ભગવાનની મૂર્તિને બેસાડશો. અભિષેક કરેલું જે જળ છે એ જળને એક પ્લાસ્ટિકની બેગમાં ભરી લેજો અને એ જે જળ છે એને બંને આંખે લગાડી આનું નમન લઈ લેજો. અભિષેક કરેલું જે જળ છે એનું માર્જન કરવાનું છે, કોઈ પીવાનું નથી, પણ બંને આંખે અને મસ્તકે લગાડી નમન લેવાનું છે. પાર્થેશ્વર મહાદેવના અભિષેકનું જે જળ છે બંને આંખે અને મસ્તકે લગાડી નમન લઈ અને એક પ્લાસ્ટિકની બેગમાં ભરવાનું છે. સ્વચ્છતાનું વિશેષ કરીને ધ્યાન રાખશો જી. પાર્થેશ્વર મહાદેવને અલગ પાત્રની અંદર બેસાડી આપો. જે રીતના કીધું હતું એ પ્રકારે ઉત્તર દિશાની અંદર એનું થારું રહેવું જોઈએ. ભગવાનનું ભગવાનના લિંગનું જે થારું છે ઉત્તર દિશાની બાજુ રહે એ રીતના ભગવાનને ગોઠવશો. તમારી પાસે જે નાડાછડી આવેલી છે એનું વસ્ત્ર પણ અહીંયા ભગવાનને કરી આપવાનું છે. નાડાછડીનો ટુકડો તોડી એને ગોર બનાવી વસ્ત્ર અર્પણ કરતા હોય ભગવાનને એવો ભાવ કરી આપવાનો છે. હરે ઓમ ભગવત શ્યામ સદાશિવ મહારુદ્રાય નમઃ. વસ્ત્ર ઉપવસ્ત્રમ સુજાતો જ્યોતિગામ સહસર્મ વરુથામ સદસ વાસો અગ્નિ વિશ્વરૂપમ સગો વયસો વિભાવશો. પ્રત્યક્ષ વસ્ત્રમ અર્પયામિ. ભગવાનને વસ્ત્ર અર્પણ કર્યા પછી તમારી પાસે એક જનોઈ હશે. આ જનોઈનો જોટો ભગવાનને પહેરાવવાનો છે. ઓમ સુજાતો જ્યોતિગાન સર્મ સર્મ વરુથામ વાસો અગ્નિ વિશ્વરૂપમ સગુ વયોવશો વિભાવશો. ભગવત મહારુદ્રાય નમઃ. પાર્થેશ્વર મહાદેવાય નમઃ. પ્રત્યક્ષ ઉપવીતમ સમર્પયામિ. હવે બધાની પાસે ભસ્મ આવેલી છે. જનોઈ પહેરાવાઈ જાય પછી બધાની પાસે ભસ્મ આવેલી છે. આ ભસ્મને પાણી સહેજ નાખી પલાળવાની છે અને ભગવાનને ભસ્મ લેપન કરવાનું છે.
ચાલો, જનોઈ પહેરાવાઈ ગઈ હોય તો આગળની ક્રિયાની અંદર ભસ્મની અંદર સહેજ પાણી નાખી અને ભસ્મને હલાવી અને ભગવાનને ભસ્મ લેપન કરાવવાનું છે. ઓમ ત્રાયુખમ, ભગવાનને ભસ્મનો તિલક લગાવી આપો. ઓમ ત્રાયુખમ જમ જગણે હે કશ્યપસ્ય ત્રાયુખમ જગણે વેદ્રુદ્રાયુખમ તન્નો અસુદ્રાયુખમ. શામ સદાશિવ પાર્થેશ્વર મહારુદ્રાય નમઃ. ભસ્મદૂદલમ સમર્પયામિ. સહેજ ભસ્મ આપણા કપાની અંદર તિલક કરી આપો ભગવાનને લગાવ્યા પછી. પહેલા કોઈ તિલક ભસ્મનું કરવાનું નથી. ભગવાનને પહેલા ભસ્મનું દુંદલ થઈ જાય પછી આપણા મસ્તકની અંદર વધેલું ભસ્મનું તિલક કરવાનું છે. ભાઈ અમે અહીંયા છીએ, પહોંચાડજો. ત્યાર પછી સહેજ હાથ સાફ કરી નાખો. ભગવાનને અહીંયા પછી ગંધોદક કહેતા. સહેજ હાથ ધોવડાઈ નાખો બાપુનો. ભાઈ બાપુના હાથ ધોડાય ને પછી ચંદનનું તિલક કરવાનું છે. થાળીમાં ભગવાનને અહીંયા ચંદનનું તિલક કરી આપવાનું છે. ફરતું જે થારું છે એને કંકુનું તિલક કરવાનું છે. જે યોની બનાવેલી છે શક્તિ એને કંકુનો, ભગવાનના લિંગને ચંદનનો ચાંદલો કરવાનો છે. ઓમ ત્વામ ગંધર્વા અખમસ્તાન ઇન્દ્રસ્તામ બૃહસ્પતિઃ તામો ખદે સોમો રાજા વિદ્વાન યક્ષ્માદ્યમુચ્યત. ભૂર્ભુવસ્વ પાર્થેશ્વર મહાદેવાય નમઃ. ગંધમ સુગંધમ સમર્પયામિ. ચોખાના દાણા લઈને ચડાવી આપો ભગવાનને. અક્ષન્નમિંદત હરવા ઇવ પ્રિયાદુગત સગો સોમાનો વિપ્રાણ વિષ્ટામતે જોજા ઇન્દ્રાય તે હરે. મહારુદ્રાય નમઃ. અક્ષતાણીમ સમર્પયામિ. ભગવાનને ફૂલ લઈને અર્પણ કરી આપો. પુષ્પ ચડાવવાના છે. ભગવાનની ફરતા પુષ્પનું સુશોભન કરી આપો. હરે હે ઓમ ઔખદે પ્રતિમોદખમ પુષ્પતે પ્રશ્વૈ અશ્વાઇવ પ્રજતા પારિષ્ણવઃ. માલ્યાદિની સુગંધિની માલત્યાદિની વે પ્રભો મયાનિતાની પુષ્પાણિ ગૃહાણામ પરમેશ્વર. પૂર્વસ્વ શામ સદાશિવ મહારુદ્રાય નમઃ. ઋતુકાલો પુષ્પમ સુપુષ્પમ સમર્પયામિ. અથવા બિલ્વ પત્રાણીમ. બિલ્લીના પાન બધાય લેવાના છે. 3 પાન વાળું બિલ્લી ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. 2 પાન હોય એ ભગવાનને ચડાવવાનું નથી. 3 પાન વાળું બિલ્લી ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. અને બધા બિલ્લીના પાન નથી ચડાવવાના. છેલ્લે મંત્ર પુષ્પાંજલિમાં ભગવાનને 1 થી 2 બિલ્લીના પાન જોશે એટલે 2-3 બિલ્લીના પાન રહેવા દેજો. 2 થી 3 બિલ્લીના પાન રાખજો. બાકીના જે બિલ્લીના પાન છે ભગવાનને અર્પણ કરવાના છે. 3 પાન હોય એ જ બિલ્લી ભગવાનને ચડાવવાનું છે. 2 પાન વાળું હોય જરાક સાઈડમાં કાઢીને મૂકી દેજો. બિલ્લીનું પાન અર્પણ કરી જ આપો ભગવાનને. હાથમાં બિલ્લીનું પાન રાખી જાઓ. ત્રિદલમ ત્રિગુણાકારમ ત્રિનેત્ર ત્રિયાયુધમ ત્રિજન્મ પાપ સંહારમ. બિલ્વમ શિવાર્પણમ. શાખે બિલ્વપત્રે છે હરે છે કોમલે શુભે શિવ પૂજા કરિષ્યામિ. મેઘ બિલ્વમ શિવાર્પણમ. અખંડમ બિલ્વપત્રેણ પૂજિતે નંદિકેશ્વરમ શુદ્ધયતે સર્વ પાપેભ્યો મેઘ બિલ્વમ શિવાર્પણમ. શાલિગ્રામ શિલામેકા વિપ્રાણા જાતો અર્પયેત. સોમયજ્ઞ મહાપુણ્ય મેઘ બિલ્વમ શિવાર્પણમ. દંતકોટિ સહસ્રાણિ વાજપેય શતાનિ ચ. કોટિ કન્યા મહાદાનમ મેઘ બિલ્વમ શિવાર્પણમ. લક્ષ્મયાસ્તન ઉત્પન્નમ મહાદેવ સદા પ્રિયમ. બિલ્વ વૃક્ષ પ્રયચ્છામિ મેઘ બિલ્વમ શિવાર્પણમ. દર્શનમ બિલ્વ વૃક્ષસ્ય સ્પર્શનમ પાપનાશનમ. અઘોર પાપ સંહારમ મેઘ બિલ્વમ શિવાર્પણમ. મૂલતો બ્રહ્મરૂપાય મધ્યતો વિષ્ણુરૂપાય. અગ્રત શિવરૂપાય મેઘ બિલ્વમ શિવાર્પણમ. કટકમિદમ વનિયમ યહ પઠે શિવસન્નિધો. સર્વ પાપ વિનિર્મુક્ત શિવલોકમવાપ્નુયાત. બ્રહ્મા મુરારે સુરાચિતલિંગમ નિર્મલવાસિત શોભિતલિંગમ. જન્મજ દુઃખ વિનાશનલિંગમ તદ પ્રણમામિ સદા શિવલિંગમ. દેવમુનિ પ્રવરાચિતલિંગમ કામદહં કરુણાકરલિંગમ. રાવણ દર્પ વિનાશનલિંગમ તદ પ્રણમામિ સદા શિવલિંગમ. સર્વસુગંધિષુ લેપિતલિંગમ બુદ્ધિવિવર્ધનકારણલિંગમ.
સિદ્ધસુરાસુરવંદિતલિંગમ તત્પ્રણમામિ સદાશિવલિંગમ તત્પ્રણમામિ સદાશિવલિંગમ મૃત્યુંજય મહાદેવ ત્રાહિ મામ શરણાગતમ જન્મ મૃત્યુ જરાવ્યાધિ પીડિતમ કર્મ બંધને પૂર્વસ્વ પાર્થેશ્વર મહારુદ્રાય નમઃ કૈલાસ શેખરાય નમઃ બિલ્વપત્રાણીમ સમર્પયામિ. બિલ્લીના પાન હોય તો ભગવાનને અર્પણ કરી દેજો. ભગવાનને અહીંયા અબિલ ગલાલ સિંદૂરો ભગવાનની ફરતે વધાવવાના છે. અબિલ ગલાલ સિંદૂર ભગવાનની ઉપર અર્પણ કરી આપો. હરે ઓમ હિરેવ ભોગે ભજેતિ બાહુજાયા હેતુ પરિબાધમાનઃ હસ્તગ્નો વિશ્વા વયોવાણે વિદ્વાન પુમાન પુમા ગુષ પરિપાતુ વિશ્વતઃ ભૂર્ભુર્વસ્વ ઉમાપતિય નમઃ પાર્થેશ્વર મહાદેવાય નમઃ શ્વેતચૂર્ણ રક્તચૂર્ણ સિંદુરાણી ચૂર્ણાણીમ સમર્પયામિ. ભગવાનને અહીંયા ફરી પાછો દીપ પ્રગટ કરીને અર્પણ કરવાનો છે. દીવો ખાલી સહેજ જ ઘી પૂરવાનું છે. ભગવાનને દીવો બતાવવાનો છે, આરતી કરવાની નથી. અત્યારે પ્રધાન આરતી આપણે છેલ્લે કરવાની છે. ભગવાનને દીપના દર્શન કરાવવાના છે એટલે દીવો પ્રગટ કરવાનો છે. દિવાશ્રી કાર્પેટ નીચે ન જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ભૂર્ભુવસ્વ પાર્થેશ્વર મહારુદ્રાય નમઃ પ્રત્યક્ષ ઘૃતદીપકં દર્શયામિ. ઓમ અગ્નિ જ્યોતિખં જ્યોતિમાન રૂક્મો વર્ચસા વર્ચસ્વાના સહસ્રા અસી સહસ્રદાય ચંદ્રમા મનસો જાત ચક્ષોઃ સૂર્યો અજાયત સોત્રાજ્વાયુષ પ્રાણશ્ચ મુખાબ્જગ્નિરજાયત જ્યોતિષ ચિત્ર જ્યોતિષ જ્યોતિખમાશ શુક્રશ્ચ રેત પાશ્ચાત યગુ. હા હા પાર્થેશ્વર મહારુદ્રાય નમઃ પ્રત્યક્ષ ઘૃતદીપકં દર્શયામિ. દીવો ભગવાનને બતાવી અને ભગવાનની પાસે બાજુમાં સાઈડમાં મૂકી દો. ભગવાનને અહીંયા નિવેદ અર્પણ કરવાનું છે. જે આપણે ફરમાં કેરું લાવ્યા છીએ ભગવાનની સામે મૂકવાનું છે. બિલ્લુ ભલે એમાં અંદર સાથે તું પકડી રાખ. ભગવાન જમે ને ત્યાં સુધી. બરાબર. ભગવાનની પાસે કેરાનું નિવેદ અર્પણ કરી આપો બધા. ઓમ નાભ્યા આસિદંતરિક્ષકો શેષનો દ્યોઃ સમર્વતત પદ્ભ્યામ ભૂમિ દિશા સોત્રા તથા લોકા અકલ્પયન્ન. શામ સદાશિવ મહારુદ્રાય નમઃ. રંભાફલ સહિત આસાદિત ફલાની સહિત મિષ્ટાન નિવેદ્યમ નિવેદયામિ. નિવેદ્ય જલેન સંપૃક્ષ્ય કેરાની ઉપર વાટકીમાં આંગળી પલાળી પાણી છાંટો. ત્યાર પછી એની ઉપર કેરાની ઉપર એક બિલ્લીનું પાન ઊંધું મૂકો. બિલ્વપત્રે હિ સંપૂજ્ય. બે હાથ જોડી ભગવાનને વંદન કરો. ધૈન મુદ્રા ઇતિ અમૃત કૃત્ય ચક્ર મુદ્રામ ગ્રાસ મુદ્રામ પ્રદર્શ્યેત. ડાબો હાથ મુખ આગળ રાખો, આંખો બંધ કરો. 5 વખત ભગવાનને જમાડી આપો. પ્રાણાય સ્વાહા મપાનાય સ્વાહા વ્યાનાય સ્વાહા મુદાનાય સ્વાહા સમાનાય સ્વાહા. 1 ચમચી પાણી થાળીમાં પધરાવો. મધ્યે આચમનિયમ સમર્પયામિ. વંદન કરી આપો. 3 વખત બોલો ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ફરી ભગવાનને હર્ષ ભોજન કરાવો. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા અપાનાય સ્વાહા વ્યાનાય સ્વાહા મુદાનાય સ્વાહા ઓમ સમાનાય સ્વાહા. 4 ચમચી ભગવાનની પાસે પાણી પધરાવી જાઓ. ઉત્તરા પક્ષલે મસ્તો પક્ષલે મુખ પ્રક્ષલે મુખે આચમનિયમ સમર્પયામિ. વંદન કરી આપો ભગવાનને. કરોત વક્રાતે ગંધલિપ્ત પુષ્પૈઃ સંપૂજ્ય. સોપારી લઈ ભગવાનની પાસે અર્પણ કરી આપો. મુખવાસ માટે સોપારી ભગવાનને અર્પણ કરો. ઓમ ઉત સમાસ્ય દ્રવદ્રષ્ટા પણનો વેરિતેની પ્રગતિન સયને સ્વદ્રજતો અંગજ પરિતત ક્રાણો સજાતરિત્રત સ્વાહા. મુખવાસ સાથે પુંગી ફલદામૂલાની સમર્પયામિ. ભગવાનને જમાયડા દક્ષિણા આપી ભગવાનને પ્રાર્થના કરો. માનસોપચારે ઋતુફલમ અર્પયામિ. બધા પાણીની ચમચી ભરેલી પકડી રાખો. ભગવાનને અહીંયા વિશેષ પણ અહીંયા બાપુ દ્વારા અર્પણ કરવામાં આવે છે. 2 હાથ જોડી રાખો. ઓમ મહા જાહા ફલનિજા ફલા અપુષ્પા ચાશ્ચ પુષ્મિણી બૃહસ્પતિ પ્રસુતા નોમચ્છન હકુ હસઃ
ભગવતે મહારુદ્રાય નમઃ પાર્થેશ્વર મહાદેવાય નમઃ સર્વપ્રિય બિલ્વ ફલાણીમ સમર્પયામિ. પાણી ભગવાનની પાસે થાળીમાં છોડી આપો, વંદન કરી આપો. ભગવાનને અહીંયા દક્ષિણા અર્પણ કરવી પડે. હાથમાં 2 દાણા ચોખાના રાખો, ભગવાનની પાસે અર્પણ કરો. હરે ઓમ હિરણ્ય ગર્ભ સમર્વદાગે ભૃતસ્ય જાત પરિતસે સદતા પૃથ્વીદાશે કર્ય હવિખા વિધેમ મહારુદ્રાય નમઃ દક્ષિણા ભાવથક્ષતાણીમ અર્પયામિ. 2 હાથ જોડીને વંદન કરવાના. ભગવાનનું પૂજન પૂરું થાય. તમારી પાસે દાનપેટીઓના ડબ્બા મૂકેલા છે. જે મનમાં આવે એ દક્ષિણા દાનપેટીના ડબ્બામાં અર્પણ કરજો. વંદન કરો. નમસ્કારોમી હસ્તે બિલ્વપત્રમાદાય. હાથમાં બિલ્લીનું પાન રાખી જાઓ. બિલ્લીનું પાન લેવાનું છે. ભગવાનની સામે અહીંયા માનસિક પૂજા કરવાની છે. બિલ્લીના પાનથી ભગવાનને પવન નાખવાનો છે. બરાબર છે. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય સર્વ લોકોએ મનમાં બોલતા જવાનું છે. ઓમ જાતે રુદ્ર શિવા તનુર ઘોરા પાપકાશિની તયાનસ્તનવાસંતમયાગ્ર સંદાવિચાકસી હે રત્ને કલ્પિતમાસનમ હિમજલે સ્નાનમ ચ દિવ્યાભરમ નાનારત્ન વિભૂષિતમ મૃગમદામ મોદાકિતમ ચંદનામ જાતે ચંપક બિલ્વપત્ર રચિતામ પુષ્પમ ચ ધૂપમ તથા દીપામ દેવદયાનિધે પશુપદે ગ્રતકલ્પિતામ ગૃહ્યતામ આત્મા ત્વમ ગિરિજામતિ સહચરા પ્રાણા શરીરમ ગૃહા પૂજા તે વિષયો પ્રભોગ રચના નિંદ્રા સમાધિ સ્થિતે સંચાર હૃદયો પ્રદક્ષિણ વિધિ સૂત્રાણિ સર્વાગિરો યદ યદ કર્મ કરોમિ તદ્દખિલમ શંભોદવારાધના શંભોદવારાધના. ભગવાનની પાસે બિલ્લીનું પત્ર છે એ ભગવાનની પાસે અર્પણ કરી આપો. બંને કાન પકડવાના છે. ભગવાનની પાસે માફી માંગવાની. ભગવાન શક્તિ વૈભવ પ્રમાણે પૂજા કરી કોઈ પણ પ્રકારની ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો દેવોના દેવ હે મહાદેવ અમારી દરેક પ્રકારનું તમારું સંતાન જાણી અનેક અપરાધો તમે દૂર કરવાવાળા બનજો ભગવાન. વંદન કરી આપો ભગવાનને. કરણચણકતમ વા કાયજમ કર્મજમ વા શ્રવણનયજમ વા માનસમ વા પરાધમ વિહિતમ વેદમ વા સર્વમેતત્ સમક્ષ્વ જય જય કરુણાબ્દે શ્રી મહાદેવ શંભો. નમસ્કારો મે હસ્તે કમલ પુષ્પમાદાય. કમળનું ફૂલ જો તમારી પાસે આવ્યું હોય તો હાથમાં રાખવાનું છે. ભગવાન કહેવાય છે જેની પાસે કમળનું ફૂલ ન હોય એ ફક્ત પુષ્પ બીજું જે પૂજા માટેના ફૂલ છે એ આવેલા હોય એ પણ હાથમાં રાખી શકે છે. ભગવાનને કમલ પુષ્પ અર્પણ કરવાનું છે. શિવને કમળનું પુષ્પ અને કમલ બીજ ખૂબ જ પ્રિય છે. એવા ભગવાન શિવને કમલ પુષ્પ અર્પણ કરવાનું છે. હરે ઓમ હરે શ્રેયસહસ્રમ કમલ બલિવાધાય પદયો યદો કોને તસ્મિન નિજ મુદહર નેત્ર કમલ ગતો ભક્ત્યુદ્રેકા પરિણમશોચક્ર વપુષા ત્રયારામ રક્ષાએ શ્રીપુરહર જાગર્તિ જગતા. મહારુદ્રાય નમઃ કમલ પુષ્પમ સમર્પયામિ. આયુ પ્રજા ધન ધાન્ય સૌભાગ્યમ સર્વ સંપદમ દેહી દેવ મહાદેવ ત્વામહમ શરણમ ગતમ. પુત્રાન દેહી ધનમ દેહી સર્વકામાશ્ચ દેહી મે આરોગ્ય દેહી મે નિર્વિઘ્નમ ગુરુ સર્વદા. નમસ્કારોમી. બધા જ હળની ચમચી ભરેલી પકડી રાખો. ભગવાનને વિશેષ અર્પણ કરવાની ભાવના કરી જાઓ. બીજું બિલ્લીનું ફળ કેવું નાખો એ ચમચી ઉપર રખાવો. બધા જળની ચમચી ભરેલી પકડી રાખો. ભગવાનને અહીંયા વિશેષ પણ અહીંયા પરમ પૂજ્ય બાપુ દ્વારા અર્પણ કરવામાં આવે છે. દરેક લોકોનું કલ્યાણ થાય. જીવનની અંદર જેવું ફળ અર્પણ કરીએ એવું ફળ ભગવાન વધારીને આપણા જીવનમાં પ્રાપ્ત કરાવે. કહેવાય છે બિલ્વ ફળની અંદર અને બિલ્લીના પાનની અંદર મા ભગવતી લક્ષ્મીનો વાસ રહેલો છે.
ભગવાન સારી સમૃદ્ધિ, સારી સંપત્તિ અને સારું નાણું આપણના જીવનમાં પુરુષાર્થ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાવે. બધાએ ચમચી ભરવાની છે. બાપુ અહીંયા કહેવાય છે ફર ભગવાનને અર્પણ કરે છે. તમારા બધા વતી અહીંયા ભગવાનને ફર અહીંયા અર્પણ કરવાનું. હાથમાં જળની ચમચી ભરેલી પકડી રાખો. નારંગરમ વા ફલમાતુ લિંગમ દાડીમ દ્રાક્ષ નારિકેલમ કુષ્માંડ જંબેર ફલાવેતમ ચ ગૃહાન ભો ભૂતપતિ મહેશ. ભગવતે મહારુદ્રાય નમઃ. બધાએ મનમાં બોલવાનું છે. બોલો અનેન અનેન સફલ સફલ અર્ઘેણ અર્ઘેણ ફલદો ફલદો અસ્તુ અસ્તુ સદા સદા મમ મમ આયુ આયુ પ્રજા પ્રજા ધનમ ધનમ ધાન્યમ ધાન્યમ સૌભાગ્યમ સૌભાગ્યમ સર્વ સર્વ સંપદમ સંપદમ દેહી દેહી દેવ દેવ મહાદેવ મહાદેવ વામ તમ અહમ અહમ શરણમ શરણમ ગત ગતમ પુત્રાન પુત્રાન દેહી દેહી ધનમ ધનમ દેહી દેહી સર્વાન સર્વાન કામશ્ચ કામશ્ચ દેહી મે દેહી મે આયુ આયુ આરોગ્ય આરોગ્યમ મે મે દેહી દેહી નિર્વિઘ્ન નિર્વિઘ્ન કુરુ કુરુ સર્વદા. સર્વદા. ભગવાનની પાસે ચમચીનું જ છોડી આપો. બિલ્વફળ ભગવાનને અર્પણ કરી આપો. ત્યાં વિશેષ સર્ગ્ય ફલમ બિલ્વફલમ સમર્પયામિ. વંદન કરી આપો ભગવાનને. નમસ્કાર નમસ્કરોમી અથ નિરાંજનમ. ચાલો બધાની પાસે આરતી ચાલુ છે. જે દીવો ચાલુ છે એમાં ખાલી એક ટીપું ઘી પધરાવવાનું છે. ભગવાનની અહીંયા મહાનિરાંજન કહેતા આરતી ઉતારવાની છે. દીવો ઓલવાઈ ગયો હોય અને ફરીથી જો દીવો પ્રગટ કરવાનો હોય તો દીવાશ્રી કાર્પેટ નીચે ન ભૂલથી વહી જાય. ધ્યાન રાખજો, કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન ન થાય મંડપની અંદર. અને તમારી પાસે જો કપૂર ગોટી આવેલી હોય તો કપૂરમાંથી ખાલી એક જ કપૂરનો ભાગ લઈ અને આરતીની અંદર જ્યારે કહીએ ત્યારે પધરાવવાનો છે. આખી કપૂર ગોટી પધરાવવાની નથી. અને અહીંયા જે કાંઈ દાન કર્મની અંદર બેઠા છીએ, ભગવાન પાર્થેશ્વર મહાદેવનું પૂજન કરીએ છીએ. આ પૂજા કરતાં કરતાં જે પૂજનની અંદર આપણે નિયમો લીધા કે ભગવાન મોહ કરશું નહીં, દાન કરશું, લોભ ક્યારેય કરશું નહીં, તો અહીંયાથી જોરી ફેરવવામાં સ્વયંસેવકો દ્વારા આવે છે. શક્તિ ભક્તિ અને જે આનંદ અને ઉમંગ આવે. આજે મહાદેવનું પૂજન કરવા બેઠા છીએ અને દેવોનો દેવ મહાદેવ એની અંદર કહેવાય છે એના ઘરે દેર છે અંધેર નથી. ભગવાન આપણને આપી રહેશે. જોરી લઈને આવે છે. જે કોઈને દાન દક્ષિણા કરવાની ઈચ્છા થાય આ જોરીમાં અર્પણ કરવાની છે. આરતી પછી આ જોરી ફેરવવામાં આવશે. દરેક લોકોએ શાંતિથી ભગવાનની અહીંયા નિરાંજનમ કરવાની છે. કપૂર ગોટીની અંદર જેટલું કપૂર આવેલું છે એમાંથી એક કપૂરનો ભાગ છેલ્લે આરતી પૂરી થાય ને કપૂર ગૌરવ ગાવામાં આવે ત્યારે પધરાવવાનો છે. આખી કપૂરની ગોટી પધરાવવાની નથી. ભાવ દ્વારા જ પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે. જેટલો આપણો ભાવ હોય એ ભાવ દ્વારા ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે અને ભગવાન આપણી મનની મનોકામના પૂરી કરે છે. હવે આ જાહેર જનતાને ઊભા કરવાના. નમઃ પાર્વતીપતયે હર હર મહાદેવ હર. બોલો શ્રી પાર્થેશ્વર મહાદેવ કે જય. સોમનાથ મહાદેવ કે જય. વાળેશ્વર મહાદેવ કે જય. જય દેવ જય દેવ જય શિવયુગ સ્વામી પ્રભુ યોગ સ્વામી. સમરો દ્વાદશલિંગ સમરો દ્વાદશલિંગ સેવો શિસનામી. ઓમ હર 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 મહાદેવ. પ્રથમ સોરઠી સોમનાથ નિત્ય દર્શન દેજો. બોલા નિત્ય દર્શન દેજો. શ્રી શૈલે મુનિશાર શ્રી શૈલે મુનિશાર મલ્લિકાર્જુન બીજા. ઓમ હર 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 મહાદેવ. ત્રીજા શિવ કેદાર ગંગોદર રાજે. બોલા
દે છઠ્ઠા શિવનાગેશ્વર છઠ્ઠા શિવનાગેશ્વર ધ્યાન ધરે ગંગે ઓમ હર 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 મહાદેવ સપ્તમા દીન દયાળ વિશ્વેશ્વર કાશી બોલા વિશ્વેશ્વર કાશી અષ્ટમ શિવ મહાકાલ અષ્ટમ શિવ મહાકાલ ઉજ્જૈન વાસી ઓમ હર 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 મહાદેવ નવમા ભીમા શંકર ભક્તિ અવિચળયાપો શિવ ભક્તિ અવિચળયાપો દસમા શિવ રામેશ્વર દસમા શિવ રામેશ્વર ધેતો બંધ સ્વામી ઓમ હર 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 મહાદેવ ધૃષ્ણેશ્વર ગુણગાન એકાદશ જ્યોતે શિવ એકાદશ જ્યોતે દ્વાદશ ત્રંબકનાથ દ્વાદશ ત્રંબકનાથ ગુરુ મુખર્યો ગોતે ઓમ હર 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 મહાદેવ આરતી અખંડ પ્રકાશની જે ભાવે ગાશે ભોલા શાન મુખ લહી જાશે ગણે શિવાનંદ સ્વામી ભણે શિવાનંદ સ્વામી સુખ સંપદે દાસે હર કૈલાશે જાસે ભોલા શંભો દુઃખ હરસે ઓમ હર 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 મહાદેવ કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ બુદ્ધેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવમ ભવાની સરિતમ નમામિ મંગલમ ભગવાન શંભો મંગલમ વૃષભધ્વજ મંગલમ પાર્વતીનાથ મંગલાય તનોહર સર્વમંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વસાધિકે શરણ્યે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નિરાંજન નિરાજ્યામી બોલ શ્રી પાર્થેશ્વર મહાદેવ કી જય આરતી નીચે મૂકી આપો બોલ શ્રી સોમનાથ મહાદેવ કી જય પાણીની ચમચી ભરી આતી ફતે પ્રદક્ષિણા કરી જાઓ પાપો હમ પાપ કર્મા હમ પાપતમમ પાપ સંભવમ ત્રાહિમામ પુંડરીકાક્ષ સર્વ પાપો હરો હરે નમસ્કારો મે આરતી ઉપરથી ફૂલ ઉતારવાનું છે પાણીની ચમચીની પ્રદક્ષિણા થઈ જાય પછી ફૂલ ઉતારી ભગવાનના ચરણોમાં અર્પણ કરવાનું છે પછી ભગવાનને જમણા હાથે આરતી આપવાની છે પછી આપણે સ્વયં આરતી લેવાની છે હસ્તયો દેવાભિવંદનમ હસ્તયો દેવાભિવંદનમ સ્વયમેવ વંદનમ આરતી લીધેલો હાથ પછી સાફ કરવાનો છે આરતી લેવાઈ જાય હાથ સાફ થઈ જાય એટલે હાથમાં ફૂલ અને ચોખાના દાણા રાખવાના છે ભગવાનને અહીંયા મંત્ર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી આપવાની છે આંખો બંધ કરી ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રનો જપ જપતા જવાનો છે ભગવાનને મંત્ર પુષ્પાંજલિ કહેતા છેલ્લી માનસિક પુષ્પાંજલિ ભગવાનને અર્પણ કરવાની છે મનના હૃદયના દ્વાર ખોલી નાખવાના છે આજે મહાદેવની સમક્ષ આવ્યા છીએ જે મનોકામના છે આ મહાદેવ આપણી પૂરી કરશે ભગવાન મહાદેવનું મનમાં સ્મરણ કરતા કરતા ભગવાનને મંત્ર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી જાઓ હરે હે ઓમ જગણેન જગણમય ચંદ્રદેવા સ્થાનિ ધર્માણિ પ્રથમાન્ય સન્નઃ
તે હનાગમ મહિમાનઃ સચંદ્ર જતપૂર્વે સાધ્યાઃ સંતિ દેવાઃ હરિ ઓમ રાજાધિરાજાય પ્રરાસાહિને નમો વયં વૈષ્ણવાય કુર્મહે સમિકામન કામકામાય મહં કામેશ્વરો વે શ્રવણો દદાતુ કુબેરાય વૈષ્ણાય મહારાજાય નમઃ હરિ ઓમ સ્વસ્તિ સામ્રાજ્યમ ભોજ્યમ સ્વરાજ્યમ વૈરાજ્યમ પરિમેષ્ટમ રાજ્યમ મહારાજ્યમાધિપત્યમ સમંતમ પર્યારે સ્વાદે સાર્વભૌમં સર્વારુષાનંદાદે પરાધિત પૃથ્વે સમુદ્ર પર્યાદા એકરાડી તત્વસ્યે લોકો ભેગતો મરુપરેષ્ટો મરુદાસ્ય વનસે ગૃહે હરિ ઓમ વિશ્વતો ચક્ષુરુત વિશ્વતો મુખ વિશ્વતો બાહુરુત વિશ્વતસ્વાત સંબાહુભ્યંદમતિ સંપ્રદત્યે દ્યાવા ભૂમિ જનયન્ન દેવ એકઃ નાના સુગંધ પુષ્પાણિ ઋતુકાલોદ્ભવાનિ ચ પુષ્પાંજલિ મયા દત્તા ગૃહાણામ પરમેશ્વર. ભગવાનના ચરણોમાં મંત્ર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવાની છે. બધા લોકોએ બે હાથ જોડીને બોલવાનું છે. બોલો દીર્ઘ શ્રેય શાંતિ શાંતિ પુષ્ટિ પુષ્ટિ તૃષ્ટિ તુષ્ટિ શ્રી શ્રી યશો યશો વિદ્યા વિદ્યા વિનય વિનય વિત્તમ યોગ્ય પુત્ર પુત્ર બહુ બહુ ધનમ ધનમ ચાયુષ્યમ આયુષ્યમ ચાસ્તુ. ચાસ્તુ. ભગવાનને વંદન કરો. ભગવાન કોઈ પણ પ્રકારની ક્ષતિ રહે તો અમને ક્ષમા કરવાવાળા બનજો. જે કાંઈ મંત્ર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી એનો તમે સ્વીકાર કરજો. આજનું આ જે પાથેશ્વર પૂજન થયું એનું પુણ્ય આપણા જીવનમાં પ્રાપ્ત થાય. હજારોની સંખ્યાની અંદર અહીંયા આપણું આ પૂજન થયું. આ પૂજનનું પુણ્ય આપણા સુરત શહેરને પણ કલ્યાણકારી બને એવા ભગવાનને વંદન કરી આપવાના. ભગવાનનું અહીંયા શિવનું કીર્તન કરવાનું છે. ભગવાનની પાસે માફી માગવાની. કોઈ પણ પ્રકારના અપરાધો થયા હોય તો હે મહાદેવ અમને ક્ષમા કરવાવાળા બનજો. પ્રભુ તમારો બાર છું, તમારા શરણે આવ્યો છું. મારો દરેક પ્રકારે તમે કલ્યાણ કરવાવાળા બનજો. નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ. સતસૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ. સૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ. હે આદ્ય ગુરુ શંકર પિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ. હે આદ્ય ગુરુ શંકર પિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ. ગંભીર નાદ મૃદંગનાદવ કેયુરે બ્રહ્માંડમાં. ગંભીર નાદ મૃદંગનાદ કેયુર બ્રહ્માંડમાં. નિત હોત નાદ પ્રચંડ નિત હોત નાદ પ્રચંડ નટરાજ રાજ નમો નમઃ. સતસૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ. શિર જ્ઞાન ગંગા ચંદ્રમા ચિત બ્રહ્મા જ્યોતિ લલાટમાં. શિર જ્ઞાન ગંગા ચંદ્રમા ચિદ બ્રહ્મ જ્યોતિ લલાટમાં. વિષ્ણાગમાલા કંઠમાં. વિષ્ણાગમાલા કંઠમાં. નટરાજ રાજ નમો નમઃ. સતસૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ. પ્રાર્થનાપૂર્વક નમસ્કાર નમસ્કરોમિ નમઃ. હસ્તે જલમાદાય. યજમાન ભાઈ શ્રીઓ પાણીની ચમચી ભરેલી પકડી રાખો. અનેન પૂજન આરાધ્ય કૃતેન. ચાલો બધા પાણીની ચમચી ભરેલી પકડી રાખો. પૂજાનો છેલ્લો સંકલ્પ અહીંયા કરવાનો છે.
હસ્તે જન્માદાય 3 વખત વિષ્ણુ ભગવાનનું સ્મરણ કરી જાઉં. વિષ્ણવે નમઃ, વિષ્ણવે નમઃ, વિષ્ણવે નમઃ. અત્રાદ્યમાં મંગલ ફલવદ માસોતમ માસે મહામાસે કૃષ્ણ પક્ષઃ સુપતિતયામ ચતુર્દશ્યામતિતો વહ દેશ કાલ સમય મતે ભક્તિ અનુસારેણ પાર્થેશ્વર મહારુદ્ર પૂજન તેન પુણ્ય ફલ પ્રાપ્ત્યર્થમ ભગવાન શ્યામ સદાશિવ મહારુદ્ર પ્રિયતામ. ભગવાનના ચરણોમાં અર્પણ કરી આપો. ફરી પાણીની ચમચી ભરેલી પકડી રાખો. ભગવાનની જે પૂજા કરી એનું પુણ્ય જે પ્રાપ્ત થયું ભગવાનને અર્પણ કર્યું છે. ભગવાનની બેંક છે, સૌથી મોટી બેંક છે. જ્યારે મનુષ્યને જરૂર પડે અને જ્યારે ભગવાનને એમ થાય કે આ માણસની આ લાયકાત છે, ત્યારે ભગવાન એનું પુણ્ય એને ફરી ડબલ કરીને પ્રાપ્ત કરાવે છે. ભગવાનને અહીંયા ચમચી ભરવાની છે પાણીની. ભગવાનને અહીંયા પૂજા પૂરી થઈ. અહીંયા દાન દક્ષિણાના ઘણા બધા સંકલ્પો આવે. પાર્થિવ પૂજા કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય કરી શકે નહીં, પણ એવું બતાવ્યું છે કે શક્તિ એવી ભક્તિ. કલિકાલની અંદર કીધું છે કે જેટલું ભગવાનનું ભજન કીર્તન થાય, જેટલી ભગવાનની પૂજા થાય, એટલા કહેવાય છે મનુષ્યના પાપો તો બળીને ભસ્મ થાય છે, પણ સાથે સાથે આવનાર સંતાનો, આવનાર પેઢીઓ અને સાથે સાથે આખા સમાજનું કલ્યાણ થાય છે. સમાજનું કલ્યાણ કરો એટલા જ માટે આપણી કહેવત છે જન સેવા એ જ પ્રભુ સેવા. તો અહીંયા આપણે જે આયોજન કર્યું છે શ્રી દર્શનામા ગોસ્વામી સમાજ અને જે વિદ્યા સંસ્થાના હેતુથી થઈ અને આ જે કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તો અહીંયા જે દાન સાંભળવામાં આવે અને એ દાન નિમિત્તે તમે જે કાંઈ રકમ તમારા મનથી નક્કી કરો, આ રકમ તમારે અહીંયા જોડી લઈને સ્વયંસેવકો ભાઈઓ ફરે છે એની અંદર આ દાન અર્પણ કરવા કૃપા કરશો. અહીંયા એવું બતાવ્યું છે કે પાર્થેશ્વર મહારુદ્રનું પૂજન કર્યા પછી એક દૂધની ગાયનું દાન અર્પણ કરવું પડે. કેવી છે ખાલી સાંભળવાની છે, કળિયુગમાં કોઈ આપી શકતું નથી અને બની શકે તો એ નિમિત્તનું તમે જે તમારા મનમાં નક્કી આવે એ આ જોરીની અંદર અર્પણ કરજો. બાળકોની અહીંયા જે વિદ્યા સંસ્થા બને છે એ હેતુથી આ બધું કાર્ય કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા કીધું છે કે સૌ પ્રથમ એક ગાયનું દાન કરવું. સોનાની શીંગડી મઢેલી, પગમાં ચાંદીની ખરી મઢેલી, ઘરે ઘંટડી, માથે ત્રામાની ઝૂલ, 6 મહિના ચાલે એટલો ઘાસચારો, 1.25 વીઘો જગ્યા, ચરાવવા માટે ગોવાર, સાથે ગોવાને 1 વર્ષ ચાલે એટલા કપડાં લત્તા, આ બધું દાન કરવું પડે. આટલું દાન કરો ત્યારે કહેવાય છે કે પાર્થેશ્વર મહાદેવની પૂજાનો અધિકાર મળે. સૌ પ્રથમ દાન કરીને બેસવું પડે. પણ બાપુ પરમ પૂજ્ય જે ગિરી બાપુ છે એ પણ સારા છે અને કહેવાય છે કે એની નીચે અમે આવેલા બ્રાહ્મણો પણ અમારે કોઈ આવી લેવાની વૃત્તિ છે નહીં. પણ જેટલું બને એટલું સમજાવ્યું એ પ્રકારે કે સમાજનું કલ્યાણ થશે તો આપણું પણ સાથે કલ્યાણ થશે. આપણું કલ્યાણ થશે, આપણા સંતાનોનું થશે, આવનાર પેઢીઓનું, સંતાનોનું, બધાનું કલ્યાણ માટે થઈ અહીંયા જે કાંઈ આ સંકલ્પ તમે મનમાં કરો એ સ્વયંસેવક ભાઈઓ બધા જોડી લઈને ફરે છે. એની અંદર તમારી શક્તિ ભક્તિ પ્રમાણે દાન અર્પણ કરવાનું. ગાયનું એક દાન કીધેલું છે. બીજું અહીંયા બતાવ્યું છે કે ઉમા મહેશ્વરના એક જોડી કપડાનું દાન અહીંયા શિવ મંદિરે કરવું પડે. તો અહીંયા જે કરશો દાન એ ભગવાનના કાર્યમાં જ જવાનું છે. અને ત્રીજું બતાવ્યું છે સુવર્ણ દાન, કહેતા ભગવાનને અહીંયા સોનાનું દાન અર્પણ કરવું પડે. બરાબર છે. જો કદાચ આ જાહેરાત બાપુએ કરી હોય તો અહીંયા કોઈ લગભગ આવે નહીં, કારણ કે સોનાનો ભાવ અત્યારે હાઈ લેવલ ઉપર. તો અહીંયા કહેવાનો ભાવાર્થ એવો છે કે શક્તિ એવી ભક્તિ કરવી. આપણા ભાગવતની અંદર લખેલું છે કે શક્તિ પ્રમાણે ભક્તિ કરવી. તમારી પાસે કદાચ શક્તિ ન હોય, કદાચ કોઈ લઈ લે તો પણ દોષને પાત્ર બને. બધાની મર્યાદામાં રહી અને પૂજાપાઠ આપણે કરી રહ્યું જે પરિપૂર્ણ પ્રાપ્ત થયું આ સંકલ્પ અહીંયા મનથી કરવાનો. આ 3 દાન નિમિત્તે તમે જે ધારો એ પૈસો જોડી લઈને સ્વયંસેવકો ફરે છે, વિદ્યા સંસ્થાના કાર્યની અંદર વપરાવાનો છે. અને વિદ્યા જેટલું મોટું દાન કોઈ છે નહીં. અમારા ગુરુજી અમને શિક્ષણ અને વિદ્યા જ્યારે આપતા ત્યારે એટલું કહેતા કે તમે શીખા છો પણ આગળ જતાં બીજાને પણ શીખવાડજો. એટલા માટે કહેવાય છે વિદ્યાદાન સૌથી મોટું દાન બતાવેલું છે. બની શકે તો તમારી શક્તિ ભક્તિ પ્રમાણે દાન અર્પણ કરશો. કોઈને એવો ફોર્સ નથી કે ભાઈ આટલું જ કરવું. પણ જેટલું આજે શિવરાત્રિનું નિમિત્તનું પર્વ નિમિત્તે જે આ પાર્થેશ્વર પૂજા કરી, પૂજનમાંથી ઊભા થઈએ, ભગવાન મહાદેવ છે એનું પૂજન કર્યું છે, આપવાનો છે, આપવાનો છે ને આપવાનો છે. દેવોનો દેવ મહાદેવ બેઠો છે, એના દરબારમાં આવીને આપણે બેઠા છીએ. હવે કોઈ આપણે કચાશ રાખવાની જરૂર નથી. પાણીની ચમચી ભરેલી પકડી રાખો. તદંગત વેન મન સંકલ્પિત દાન નિમિત્યાન કિંચિત વ્યવહારિક દક્ષિણા દાસ્યે તુભ્યમહમ સંપ્રદદે. ભગવાનની પાસે છોડી આપો પાણી. યજમાન શ્રીઓ ખાલી હાથમાં ચોખાના દાણા રાખો. તમારી પાસે જે પાર્થિવ લિંગ છે એની ઉપર હું કહું ત્યારે વધારવાના છે. સ્વયં પ્રતિષ્ઠિત છે ભાઈ.
ચાલો યજમાન ભાઈ શ્રી બહેનો હાથમાં ચોખાના દાણા રાખો. જ્યારે કહીએ ત્યારે ભગવાનની ઉપર ચોખાના દાણા ચડાવવાના છે. યાંતો દેવાગ્રહ સર્વે પૂજામાં દયમામ કે ઇષ્ટકામના પ્રસિદ્ધ થ પુનરાગમનાય ચ. ભગવાનની ઉપર ચડાવી આપો. સ્વસ્થાને ગચ્છત. વંદન કરી આપો ભગવાનને. નમઃ પાર્વદેવ હર હર મહાદેવ હર. બાપુ અહીંયા પરમ પૂજ્ય ગિરી બાપુ શ્રી પૂજાનું પુણ્ય દ્વારા અહીંયા ઊભા થઈ અને મંડપમાં જ્યાં સુધી પહોંચશે ત્યાં સુધી બધા યજમાનોને ચોખા છાંટી અને આશીર્વાદ અર્પણ કરશે. બધાએ પોતપોતાની જગ્યાએ બેસવાનું છે. હજી પૂજા પૂરી નથી થઈ. જ્યારે કહીએ ત્યારે બધાએ ઊભું થવાનું છે. બાપુ અહીંયાથી બેઠા બેઠા આશીર્વાદના અક્ષત અહીં અર્પણ કરે છે. બધા યજમાનોએ આ બે હાથ જોડી ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રનો જપ જપવાનો છે. અરે ઓમ હરિમ શાંતિરસ્તો પુષ્ટિરસ્તો દૃષ્ટિરસ્તો અવિઘ્નમસ્તો આયુષ્યમસ્તો કર્મ સમૃદ્ધિરસ્તો ધર્મ સમૃદ્ધિરસ્તો વેદ સમૃદ્ધિરસ્તો શાસ્ત્ર સમૃદ્ધિરસ્તો ધન ધાન્ય સમૃદ્ધિરસ્તો પુત્ર પૌત્રાદે સમૃદ્ધિરસ્તો. ઓમ માં સ્વસ્તે શ્રેયાણો વિનાશક્ય ધર્મ કલ્યાણ વૃત્તિદા વિનાયકમ પ્રિયા નિત્યમ નામ સ્વસ્તે બ્રહ્મત્વનઃ. ખૂબ જ આનંદ આવ્યો આવા કાર્યની અંદર. આજે મહાશિવરાત્રિ પર્વની નિમિત્તે બાપુના સાનિધ્યની અંદર જે આપણે પૂજાનો લાભ લીધો, ભગવાન કરે આવા અવસરો રૂડા આપણને ફરી ફરી પ્રાપ્ત થાય કે ભગવાન અને બાપુની સાનિધ્યની અંદર આવા પૂજા કાર્ય કરી શકીએ. બધા લોકોએ બે હાથ જોડી વંદન કરવાના છે. 5 મિનિટ ખાલી પંચાક્ષર મંત્રનું મનમાં સ્મરણ કરવાનું છે બધાએ. હવે બધાને બોલવાની છૂટ છે અને આ યોગી ચોક ગાજી ઉઠવો જોઈએ, પણ બહુ વધારે અવાજ નહીં અને બહુ ઓછો પણ અવાજ નહીં. મંદ સ્વરે ભગવાનને અહીંયા પ્રસન્ન કરવાના છે. પંચાક્ષર મંત્રનું મનમાં સ્મરણ કરી જવાનું. ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ 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 નમઃ શિવાય. નમઃ પાર્વદેવ હર હર મહાદેવ. ચાલો અહીંયા જે કાંઈ પાણી છે પ્લાસ્ટિકના થેલી જે આપણી છે એની અંદર ભરી લેવાનું છે. કોઈ પણ પ્રકારનું અસ્વચ્છ ન થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. પૂજાપો જ્યાં ત્યાં ફેંકવાનો નથી. અને અહીંયા સૌથી મોટો એક સંકલ્પ કરવાનો છે કે જે લોકો પાન માવા તમાકુ ગુટકા આદિનું વ્યસન કરેલું છે, બાપુ અહીંયાથી આંગળી ચીંધે છે, લગભગ કોક ખાય છે તો અહીંયા એક વ્યસન મુક્તિનો સંકલ્પ કરવાનો છે. પરંતુ અહીંયા એવું કહેવાય છે કે આપણી એક કહેવત છે, ચાલો અહીંયા વ્યસન મુક્તિનું અભિયાન અહીંયા કરવાનું છે. બધા લોકોએ જે લોકોએ મનથી અહીંયા વ્યસન મૂકવું હોય, ભગવાન શિવની સાક્ષી અહીંયા છે, ભગવાન સ્વયં હાજર છે અને મનથી અહીંયા સંકલ્પ કરવાનો છે. અને જળની ચમચી ભરવી હોય તો પણ જળની ચમચી ભરેલી પકડી રાખો, પ્રત્યક્ષ સંકલ્પ થશે. અને કહેવાય છે કે જ્યારે કાંઈ નહોતું ત્યારે ભગવાન નારાયણ જળ ઉપર સૂતેલા હતા, જ્યારે કંઈ નહીં હોય ત્યારે પણ જળ રહેશે. આવતા વર્ષે આ જ રીતના આજે જે પાર્થિવ પૂજન થયું એ જ રીતના ભગવાન મહાદેવની કૃપા માટે થઈ પૂજન કરવામાં આવશે. આવતા વર્ષે શિવકથા રમેશભાઈ કુરજીભાઈ લખાણીના ત્યાં બેસાડવામાં આવશે. આ જ રીતના ભગવાનનું શિવ પૂજન સાથે મળીને કરવાનો પ્રયાસ કરશો. ભગવાનના આવા આશીર્વાદ મળે, સુરસ્તની અંદર આપણને સમૃદ્ધિ મળે, સુખી સંપન્ન થઈ અને સમાજ કાર્ય કરીએ એવા ભગવાન આપણને આશીર્વાદ અર્પણ કરે.
મનથી અહીંયા સંકલ્પ કરવો કે આજે શિવની સાનિધ્યમાં જે પૂજા કાર્ય કર્યું, કોઈ પણ પ્રકારના વ્યસન હોય તો મહેરબાની કરીને વ્યસનમાંથી મુક્ત થઈએ, વ્યસનમાંથી મુક્ત થઈ આપણા દેશને ઉજળો કરી બતાવીએ. બોલો શ્રી સોમનાથ મહાદેવ કી જય. હવે પોતાનું જે પાર્થિવ લિંગ છે, આ પાર્થિવ લિંગનું વિસર્જન તમારી ઉપર છે. પ્લાસ્ટિકના બેગની અંદર પૂજાનું પાણી ભરી લ્યો. દાન માટે સ્વયંસેવકો જોરી લઈને ફરે છે. જે લોકોને મન સંકલ્પિત દાન કરવાનું છે, મનમાં જે ઈચ્છા હોય સમાજ કાર્ય માટે અહીંયા દાન અર્પણ કરવું. બાપુ અહીંયાથી તમને લોકોને ઊભા થઈ અને ઘરે જવાની રજા આપે છે અને આશીર્વચનો અર્પણ કરે છે. હરે ઓમ ભદ્રમ ગણે વેશુણુયામ દેવા ભદ્રમ વશેમાક્ષવિતત્રા સ્થિરે રંગે દૃષ્ટવાગુસસનો બેવસે મહિ દેવહિદં યદાયો ત્રંબકં યજામહે સુગંધિં પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમેવ વંદનાન મૃદુરમક્ષરમમૃતાદ. બોલ શ્રી સોમનાથ મહાદેવ.